So just 30 seconds before it kicks off, then we can get going. Right, looks like that is, now we're live. So we are live and it's recording. Okay, so let me just give a brief introduction. And then after that, then I think what we'll do is we will particularly welcome our youth to set the scene, to contribute as much as possible. And then I think we'll take a lead from there and then get everybody to join in the discussion. So if you just bear with me, and then I'll okay. Right. I think, as I said before, just the initial bit very quickly, maybe in English or both English and Punjabi. The key issue is language, culture, and faith awareness. Are youth drifting away from the mother tongue, culture, and faith? That's the topic. As I briefly said before, we have no idea what percentage are fully conversant with the language, culture, and the faith, and what percentage we've lost, and what percentage are somewhere in the middle. We don't know. And I mean, the way I've drawn it here, it may be that we are losing, and that side is heavier. On the other hand, it may be that the other side is heavier, or we may be just, actually in balance. I just came across this census result. I'll just briefly sort of allude you to a few things. So you can see that in 2011 census, it appeared that the overall population of England and Wales was about 56 millions. And you can see the percentage of Asians amongst the whole lot, which is about 7.5%. If you then break down the Asians, you can see that of that, 2.5% of the 7.5 is Indians. And of that, 6 were 432,000, which is about 0.7%. And if you then look at the Sikh Federation report of 2020, they feel that there may be 7 or even 800,000 Sikhs, which is about 1.3%. I think the relevance of that is that unless we know how many or what percentage of the community we are and various other things allied to the surveys, we just can't address the whole issue properly. Let me just sort of make the point more. So you can see that of the total population, this is the percentage of blacks, and of the blacks, there are so many Africans, so many Caribbeans, and so on, and that various other groups as well. And but there's also this particular group where there are interfaith and interracial marriages, and you can see the components. And the relevance of this is some of that is affecting us as well, in this particular category. And it just says Asian. What we need to know is white, Sikh kind of thing, so that at least we get to know how bad it is or how it's affecting us kind of thing. And eventually, I think what we really need to know is, as far as UK population is concerned, when we get the results of this particular survey census, what percentage of the population is Asians and then Indians, and of that, what percentage are we? And so we really need to know the demographic data. We need to know birth rates, death rates. We need to know where we're living. We need to know what percentage actually speak the mother tongue. We need to know what sort of various other things that are affecting our youth. What sort of diet they're exposed to at schools. I say that in particular because Muslims, they've imposed the halal meat everywhere, and yet we have. I don't think we have any say, or we want to have any say anyway. And similarly, how is teaching regarding a faith or religious education being provided in the schools or in our gurdwaras? And similarly, how is our
external appearances affect the uniform, because sometimes I gather here and there, people want to, ladies or young ladies want to cover their hair and the schools don't allow it, or sometimes they wear the bangle and they don't allow it, and things like that. And for various sort of outward appearances, do we suffer more bullying? Is there more peer pressure, and so on? What percentage actually leave school and go into higher education or enter into politics? And similarly, what percentage are suffering, the divorce at some stage? And various other issues relating gender, what percentage are actually gay or lesbians or some other gender-related issues? And do we know how bad the grooming is affecting us? And do we know, how our gurdwaras or society is faring, as far as their useful contribution is concerned? And similarly, we also need to know how are we being affected by the drugs, the prevailing drug culture, smoking and alcohol, and so on. Unless we have some data, it'll be very difficult to really set about thinking about how to get over, how to sort of overcome those problems. That's why I introduced that particular topic. Then I think of all those things, we need to know various things through service. What's the extent of that? What's the size of the problem? Unless we establish that, then it'll be very difficult to mount an adequate response. We also need to know of each little thing that we discussed, the causes of those. Similarly, the same sort of causes may affect us at home, school, general society, gurdwaras, etc. And eventually we need to know, how do we prevent and how do we cure? Nota bene points to note particularly, we need to really look at our nuclear family structure, how much time parents really spend with their children. What sort of, are the parents just concerned about making more money and neglecting the children completely, leaving them to their own devices? Do we have the right parenting skills? Do we lead by example? Are we becoming a role model for our children? And what's the extended family structure? And all that forms the peer group. Peer group pressure is very important as far as youth is concerned. So we need to look at our institutional structures and how usefully are they contributing to our national or common interests and welfare, and also the role of either the institutions, be it gurdwaras or be it schools, etc., in the education, health, and how do we relate to the police, judiciary, politics, and as far as politics is concerned, our youth are very, very sort of prominent in all the professions, but politics. And you'd hardly see an economist or a politician among Sikhs, but they're all doctors, lawyers, etc., etc. And I think these areas are also very important. And then, of course, I think as far as Sikhi values is concerned, do we really imbibe the Sikhi values? And do we really implement in a day-to-day life? That's very important. Unless we implement those values in a day-to-day life, I don't think we can be seen to be the role models that the youth really want to aspire to. And I alluded to the peer group pressure, and clearly they're under tremendous pressure to join them. And if you don't join them, you are excluded, or you may suffer some subordination. You may be denied equal rights, and all that could be very frustrating. And some of the frustration, some of the pressure may actually lead to us, as it were, may actually become as a threat to our identity. Younger children may feel, oh, well, I don't fit in, so therefore I'll cut my hair, or I don't fit in, whatever, things like that. And all that kind of thing can also affect their progress at school. So I think mother tongue teaching is being, how can I say, it's a normal thing in all gurdwaras. The key thing is it effective? Or are we still using the old style teaching, which is not particularly attractive, as far as the youth are concerned? And do we really need to
engage or adopt the same sort of newer modern teaching methods and language teaching like the French, Spanish, and Italian, and so on. And similarly, what about other aspects which are also part of a heritage? What about the kirtan, the music, the poetry, the literature, the Guru Granth Sahib? All that is in the mother tongue. And unless we know that, we won't be able to appreciate the Guru Granth Sahib or the teaching or the philosophy in it. And if we don't know that, then I think, would we really be just Sikhs to look at? Or would we be able to actually show our real identity based on the Sikhi teachings? So that's where this Sikh ID comes in. We often end up living the environment or the circumstances. And I just put an example. But on the other hand, look at the Canadian French. They live in Canada. They speak English as well as French, their mother tongue. And I know some Chinese people, third generation Chinese, everybody speaks Chinese. We don't. And there is, I hear, I'm not sure how true it is, there is revival of Sanskrit in India, and of course, revival of Hebrew, which was almost dead, once Israel came into being in 1948. And look at all the newer all the converts, the American or the European Sikhs. They're actually keen to learn to read, speak, and write Punjabi. And they want to actually read the Guru Granth Sahib for themselves. We don't, for some reason. Our misunderstandings are twisted values. We are Maya-driven. When I say Maya-driven, not just money-driven, but whatever it is that takes us away from godly activities. But we need to really understand and adopt and imbibe the Sikhi values and live them so that we can become role models. I think that is as much as I want to say, because I really wanted to set the scene that it's a feeling. I don't know, I can't quantify how true it is or the size of the problem, but it's a feeling that our youth are gradually drifting away, or they may have drifted away in large numbers. We don't know. We need to establish that. And they perhaps don't relate to our culture and certainly not to the religion. So that's the topic. And I think because it affects or because it concerns the youth, I would prefer that we give them the priority first, listen to them first. And then I think we should listen to our key speakers from outside, like America, and a few other prominent Sikhs like Mandeep Singh and the youth Saranjit Singh. I may have forgotten one or two. We've got a few prominent doctors. We've got Dr. Rajinder Pal Singh, who's a transplant surgeon. We've got Dr. Sani, Dr. Sani. I'm sure that Manveddi is probably also a doctor of some sort, although he'll introduce himself in a minute. So we've got some youth there, and I hope that they will take an active part, because we do want to understand how they perceive the particular topics that we're alluding to. Okay, so I think I'll shut up and I'll say welcome to everybody, especially the youth. And we are now expecting the youth to take to the stage now. So I think I'll just, whoever wants to speak first, just raise their hand or do something. And can I ask somebody to help me just to keep a check on who's first and who's second, so at least we don't miss out on anybody. Where is Santokh Singh? Santokh Singh ji, if you could just help me out. Okay ji, over to the youth. Haan ji. Narinder Singh ji, khada kar de. नहीं आप पहला जना क्या अपने youth नो. So Manvirdi. Okay. Anji, Sat Shri Akal, Sayan. My name's Hira Singh Vidhi. So there are a few thoughts I've had around this in the past. So I did make a few notes just before the call. But I think, in my view, that we've got a few issues around, that you've mentioned, for example, in the teaching of Punjabi growing up. In most instances, we see that primarily being in the Gurdwara. But we see some people wanting to learn Punjabi in their later education, for example, in their late teens, their 20s, their 30s. And I've found from friends' experiences that is a surprisingly difficult thing. There are classes, for example, at King's College, which are quite expensive. So these start forming barriers to those who are actually seeking.
There are a few different routes that we have here. There are people who are already kind of within the main fold of Sikhi. There are people on the periphery who just need that push to become more part of the community. And there are people outside the community. And I think that's where the focus needs to be most, because these people don't really have a pull to become part of the community. And I think in many ways, this needs to have the youth empowered to enact the changes that they see are needed to bring those people in. Because we do have pockets around the country, even within each major city, we have pockets of young Sikhs who are interested and engaged in bringing others into the broader community. And I think part of this goes back to, you mentioned a few things around, for example, Hebrew and other languages, say the native languages of other faiths. So language does become one of the key issues, but there's also the evolution of religion. If we look at the history of Darbar and what exactly Sangat meant at the time of the gurus, that is very different to what we see now. And in my personal view, there are people who will engage much better if we go more towards a model that was prevalent at the time of the gurus, where it becomes relevant and changing with the times rather than being an alienating thing. So a few kind of initial thoughts to kind of set off some discussion there. These are some of my kind of experiences through friends and through time spent at different gurdwara. So for me, a large part of this is not necessarily about understanding the nitty-gritty of every aspect of what's going on, but about understanding the bigger issues and the bigger evolution in the way that our community can stick together. Because right now, with the way that gurdwaras have evolved, let's say since the Singh Sabha movement, I don't think that's gone in a direction or can go in a direction without significant revamping to engage the youth in the way that we need for the community to continue. Can I just sort of ask, when you said that there's a significant group outside the community and they want to come in, Yes. Who are you referring to? So by that I would mean people who have a kind of Sikh and Punjabi heritage, but very little daily or weekly or monthly engagement with Sikhi. So they have an interest culturally, but not from for want of a better word, religious aspect. Right. Okay. And then when you say that you feel that youth need to be empowered, Yes. how? I mean, can you just expand on that so at least we understand what exactly it is that you're looking for? So I don't have complete ideas there on exactly what should be done, but I think with understanding of each local pocket as to what the barriers are to those on the fringes of the Sikh community, we need to then start understanding what links each of those pockets, because these problems are slightly different in each individual area. If we look at Birmingham or Wolverhampton or London or other areas around the country, there are different levels and different reasons for people being involved. It might be that they're closer involved to other communities, maybe they're closer involved in particular local groups. It's that difference that I think it needs to be a bigger picture. So empowering is by enabling and coordinating a bigger group to enact change at a broader level, because we don't really, in my view, the only way that we can have significant change is by having something more overarching as a strategy, not something that's small pockets which are done locally, because that never has the intended impact. Okay, thank you. Incidentally, you can always come back again, because I think we want to devote as much time to the youth as possible today. Okay, so from the youth, who wants to ask or make a statement, or I'm just looking around just to see who will raise the hands, or who else can I say? What about your brother next door? I mean, does he want to say something? I don't really have anything else. Nothing in, okay, nothing. I think, can I, thank you. Can I just ask Devinder then? Devinder, sir, do you want to say something?
I think, Uncle G, the topics you've raised, we need to understand, we need to go back decades, we need to go back to the 50s and the 60s, okay? One of those social structure kisiga, the economical status, etc., etc. The seeds to this problem have been sown decades ago, and the issues we are seeing today need to be addressed, or at least we need to address what's happened in order to understand where we are, then in order to understand how we're going to move forward. Okay, what I mean by that is things like, forgive me, I've not prepared as much as I'd hoped to have done. I did review the last meeting, and I found myself agreeing with some of the points that I believe, was it Jas Riot? He made a couple of valid points. Mr. and Mrs. Barnsell certainly made a lot of valid points, because I wholeheartedly agreed with what Mr. Barnsell said. What we need to understand first is the evolution of the youth. Now, quick introduction to the folks who aren't aware of who I am. I'm 40 years young, married. My parents are somewhere here. My dad invited me to the meeting today to share my ideas, my views, etc., etc. Back in my 30s, this was quite close to my heart. I wouldn't say I was a social justice warrior, but I always wanted to understand साडी community किथे चली आ ਅਸੀਂ किथे बैठे हैं अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ diagram बनाया, let's take that diagram, let's split it into a spectrum. You've got your ultra liberal, let's say the extreme left, and you have your ultra orthodox extreme right, and you have your moderates in the middle. I believe ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ generation, at least my generation, ਅਸੀਂ ਗੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਆਉਣ ਵਾਲੀ generation ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ. Are they between the moderates and the ultra liberals, or do we have groups which are more sort of right of moderates, heading on more towards the orthodox side? I can only speak for myself, and I can only tell you from my experiences. I married within the religion and all that other good stuff. Thankfully, I have a successful marriage. My sister, on the other hand, she did as the parents wished. She did as the family wished. She went through the traditional arranged marriage, and this is going back to the early 2000s. That marriage wasn't successful. 2 years later, she divorced. Okay, was it cultural issues? What differences could there be? Are there cultural issues which impacted that marriage? Is Punjabi culture predominantly male-dominated, male-centric? People, Jas Riot ne gal he said, a nurse was treating them something, I can't quite remember, but she said, oh, you don't come across as Punjabi because you're meant to be quite boisterous and quite loud and vibrant. Is that all our culture is? Is that all it's become? Punjabi culture, it's a beautiful culture. However, there are flaws within that culture, and unfortunately, I feel I'm going off on a tangent, but I'll come back to the point I'm making. I'll just make this quick point. Culture and religion are not synonymous. Unfortunately, people believe they are synonymous. They're not. They are two completely separate entities. Punjabi culture is not Sikhi and vice versa. Okay. Now, because of that, maybe there is a confusion between culture and religion, which is shifting the mindset of the youth away from Sikhi because they don't agree with the culture. Going back to my sister a second, she's an expat. She moved to the States. She met an Irish guy out there, and she got married. Mom and Dad gave her their blessings. Now, I could ask my parents, have I failed you in any way? Or is there anything in me, have I moved away from Sikhi, or have I moved away from my Punjabi culture? We need to understand, these are relative things, successes, failures, etc. Moving away from something may be seen as a success.
the evolution of the youth as we become more educated, more financially independent, more affluent within ourselves, within our social circles, we tend to move away from traditional things, and we call that progress. Is that progress? God knows. So somebody that might be complete failure, to somebody else that might be absolute success. So I speak to my parents and I say to them, have I failed you? My dad often says, no, you haven't failed me, but there's been a lot of compromises along the way. My dad made a compromise, but he had to compromise in certain things with my sister. Tika? Now, somebody might turn around and say, wow, your sister failed your parents. No, she hasn't. She is still as much sick today as she was decades ago. She's still very much into a Punjabi culture. My nephew, he's 4.5. He's mixed race, yet ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ education ਹੈ it starts at home. Mr. Bansal, he made a very good point last week ਕਹਿੰਦੇ there's many problems, very few solutions, and everything starts at home. We need to look at our environments. It's all well and good in saying it's a responsibility for the Gurdwara to educate the youth. It's all well and good in saying it's everybody else's responsibility but ours, because it's not my sole responsibility to educate the youngsters, etc., etc. The fact is, education there are key relationships which every child should have, and I'm speaking from experience when I say this. My first best friend in my entire life was my grandfather. My grandfather instilled in me the virtues and the values of Punjabi culture, but also Sikhi. He wasn't educated, he was a carpenter by trade, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ instill ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ when I have children, I will raise them exactly as I was raised. There needs to be a relationship with grandparents. What your grandparents can teach you is phenomenal. Whether they're educated or whether they're not. What your parents can teach you is absolutely phenomenal as well. Tika? Okay, Dwinder, can I just say that if you just make one or two other points, we can always come back to you later on, but let's just give somebody else an opportunity just to see if they can take the discussion forward in some way. I think, Man, did you want to sort of come in? Because you did raise your hand somewhere when Dwinder was speaking. Sure. I was going to make a point around that evolution of where we are on the spectrum in being more orthodox versus more liberal. I think the changes that are happening now are splitting into two groups. So we see in some of those local pockets, in some particular areas up north, we see a very, very orthodox set of groups. And I would say the far bigger group is shifting much more towards the liberal side. So that's an interesting change. And I don't know if there are any observations that would either back up or refute that. Okay. Well, I would disagree with that. For those of you who are familiar with Birmingham, there's an area in Birmingham, Great Bar. In Great Bar, there's a new Gurdwara that has been opened by the youth, for the youth. We went there for Sakhi. Jere Panj Pyare da Seva Kiti, or they were gents in their 20s, possibly 30s. Okay. Nishan Sahib di Seva Kiti, the majority of the Sangat that were there, okay, were young Singhs and Singhniya, the star banne hoye sige Amritari Sikh. Okay. So whilst I agree there is a certain segment heading more towards the liberal side of life because it's just such an easy way to live life, there is, again, I believe there are more moderates than liberals and orthodox. I believe we're stuck in the middle somewhere. That's my thoughts. Thank you. Saranjiji, can you sort of make yourself visible and then I think contribute? Saranjiji, where are you? I think there we are. Hanji. I'm not sure how to tackle this really. मैं email लिख के भेजी सी सारे नु
मैं ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਵਾਟ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर me are you looking for my story or what are you looking for? No. It's just that, in the context of what's been said already, do you want to sort of add a few things which haven't been said before, or do you want to sort of, say something different? That's all. No, I agree with everyone's point of view. Everyone's story will be different. ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ problems, they might have faced their own problems. Param Paji might have, or Man Paji must have faced his own problem. I had my own problems. I grew up in Delhi, so growing up, I had a different childhood than most of you guys who were born and raised here. And when I came to this country, I went from one Gurdwara to another Gurdwara, never really finding what I was really looking for. I went to the Gurdwaras of all the majority of the states, what you call counties in England, up north, down south. But I just couldn't find what I was looking for really, And it was only upon my own reading initiatives that I realized, okay, there was such a beautiful treasure I was missing. That didn't occur until I took on the initiative and started reading. So, we all need to make that initiative ourselves and read. It's all well and good, to follow somebody in A Gurdwara or B Gurdwara, but really we need to learn for ourselves, and because nobody will be perfect out there. So we need to do our own journey and make our own sort of educational journey. We have to start it, regardless of how late or how we ended up in this situation. It's important to start now. I started about 5 years ago, and I'm still on this journey of improving myself. I'm not going out there and telling people you're wrong, change your ways, so that I can be benefited. For now, I'm going, looking at myself in the mirror, using Gurbani and helping myself at the moment, and whoever's around me, I'm sort of helping them along the journey at the moment. And yeah, like in the email I said, I will try to make my contributions as I go along. But yeah, there are plenty of problems out there. We all know things wrong with our gurdwaras, things wrong with our cultural habits, ritualism that's entered in, lack of knowledge on Gurbani, lack of Punjabi speaking. So you know all these issues. I don't want to repeat them, but really, yeah. So if you have any questions, do shout out. Otherwise, Okay. I'll chip in if I find anything. Thank you. Mandeep Singh Holina sir, he's just commented on the chat line saying that he's driving, but he's quite busy with teaching in London area. So I hope that he'll be able to join and then contribute. So I think, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਪ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟਲੀਸਟ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਈ came to this country 2005 as a professional। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ into a professional field, ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, IT ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਈਸਟ ਲੰਡਨ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨਰੀ ਵਾਰਫ ਏਰੀਆ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੇਜ਼। ਅਗੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਟੋਲ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਟੀਮ, ਦ ਕੋਰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਇਟ। ਬਟ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਬਿਕਮ ਟੂਡੇ ਅ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਚੈਰਿਟੀ। 15-20 ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100+ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 200 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਜੌਬ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਫੈਲਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਮਾਈ
younger one, he's just 12 years old, and he want to control the Zoom classes, he want to participate, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ lesson ਲਵਾਂ, so he's just 12. ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ initiative ਹੁੰਦਾ, we had another initiative again with a group of like-minded people ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. We started last year, we done walk for ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, so it's ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਇੰਗੇਜਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਵੀ ਗॉट more than 1000 ਵੀਡੀਓ, ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ. ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ. ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਇਜ਼, don't tell Akal Takht to change, don't tell SGPC to change. Let's be a group of now 38, 30, 40 people in this call. Sada apna hi Akal Takht hai, and if we can agree on something and make a change, that's what we need today. ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, if I can get that done, then I achieved something, and that's it. ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ, I can't do that. ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ. We do share Sikh note when we go in the train. ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ we used to say that Singh note, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. But we don't have that closeness, we don't have a place where we can sit together, talk. ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ. I had lot of cases during COVID ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, and they have a genuine reason that why I made redundant and not the other one. I am more qualified. ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੀਚ ਕਰੋ, ਮੈਂ I reached to one of the lawyer and for few people, not for myself but for my friends and behalf. But ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ. what's the use for this youth? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ. I know those are important, but we are getting away from the main issues here in UK. Canada 'ਚ ਉਹ politically strong ਹੋ ਗਏ because they try to focus on the local issue rather than the Punjab issue. ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ. We have to focus on our kids, we have to work for our kids. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, that's not true. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਆਰ ਐਲਡਰਸ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਲੋਟ ਇਨ UK 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਜਿਊਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਸੀ, I went for the jury duty, and there is a word ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ. Knife is not allowed, but if you do carry kirpan, you are allowed to carry. So that word, a noun between that letter, is an achievement. ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ. We should appreciate ਸਾਡੇ elders ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. But we have to give it to the future generation ਕਿ nothing to be scared. Like ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ moderate ਹੈਗੇ ਆ, they want to learn, they want to listen to Sikhi. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ. I can do at home, I can learn more at home. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ we are doing better there rather than attaching to any ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਆਫ ਆਰ ਗਾਇਸ. ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਦੈਟਸ ਅ ਜੈਨਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ? ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗੀ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਐਂਡ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ. ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਇਟ. ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਥਿਕਸ. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, then we start working towards solution.
ਜਦੋਂ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਹੈਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਦੇ ਜਸਟ ਨੀਡ ਅ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ 42 43 ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਐਂਡ when I tell them ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ I need ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ and they all will very well done ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੋਸਟਰ ਭੇਜਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। and that's what we need. Kids are doing it, they are ready to do when you tell them what to do. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, that will not happen. ਔਰ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮਾਈ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਟੂ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਆਫ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਬੀ that's something to look into. ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਹੀਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸਤਾਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਐਨੀਵੇ, so coming to the point, I think family to family ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ the youth are wearing away. some are not. ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ was sharing, and I really liked what he said about Devinder is naam. I hope. So what he was saying about his sister, bilkul or even then her sister got divorced, and but that does not mean that she's a failure, not at all. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ get very judgmental in how we view a fellow I don't know what is the word, a person within our community. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ is not a religion. ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। I believe in that very strongly, that Sikhism, or for that matter ਜੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ Judaism ਹੈ ਜਾਂ Zoroastrianism ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, it is a way of life. Similarly, Sikhism is a way of life. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ religion ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। There is a need for us to look beyond. ਜੇ ਇਹ way of life ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ philosophy ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ideology ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। Why do we get so ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ this is what Sikhi is. Why do we get so rigid about certain values? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
but we often ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ I'm sorry, I'm being strong here, but I have observed this very closely within our community. So ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? Why? Because that person is a politician. Why? Because that person is a celebrity. So there is a lot of hypocrisy within us. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So there is a need, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰਾਇਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ that third generation people, Chinese are speaking Chinese and so on so forth. That is true. ਪਰ ਸਾਡੀ second, third generation, fourth generation ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ as elders ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। So and it is, I don't think that it is true ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। I think ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ? ਕਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ? ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So I just stop here, maybe because there are a lot of people who will be waiting to share their views. I will park my thoughts for now. मैं आगे और भी contribute करने की कोशिश करेंगे। Thank you जी, thank you। अपने सरदार मनदीप सिंह जी, I think, I don't know whether he's, I know he's muted, but if he would like to share his views next. Mandeep Singh ji, if you unmute yourself and make yourself visible and then share your views. Failing that, अपने amongst the youth, अपने Kiranpreet Kaur है, Kiranpreet Kaur, she is a PhD student and she just finished the PhD. I think she is an eloquent speaker, a very good sort of person with the Sikhi background, and she's full of knowledge of history, comparative history as well, and of course religion. Kiranpreet ji, so in the context of today's theme, ki sade youth culturally, linguistically faithful ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ how do we bring them back to a fold? Something along those lines. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। The thing is, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'll take one by one, ਹੈ ਨਾ। Okay, first I'll deal with your question ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ I think ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, I mean youngsters, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and probably ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ this is what we were talking। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਦੇਖੂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਅੱਜ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਆਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿਟ ਚੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਰਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵੀ ਗੁੱਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਉਹ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾਪਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋਪਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਹਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 35 ਅਬਵ 40s ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਫਾਈਨ, ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੋਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल, ਆਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ। ਨਾਓ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
and then they start thinking कि छड्डो परे ਉੱਥੇ ਫਿਰ because I agree to ਦਵਿੰਦਰ ਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੋਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਯੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਘਰੋਂ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ whatever I'm saying is correct ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ that is what I believe. Thank you, Ji. Thank you. Who else? I think most of the youth have come forward. ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ he's also been heavily involved in this aspect over the last few years. ਗੁਲਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ we want to hold on to what we learned even if it's right or wrong ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿੰਨੇ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੀ ਸਪਾਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ however that's my limited knowledge ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ
Sikhi is a way of life. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਤਾ? That question we need to answer, and then we will find a way that we can pass the true Sikhi to the next generation. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਫਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, I have all the respect and I want to as much pass that on as possible. However, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। That is where we are going to do it. And the second part ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ I want to just simply touch on it with one word, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। I want everybody else to share their views, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, I read the name ਰਜਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। I thank you. Thank you ਜੀ। ਆਪਣੇ Narinder Panji sir, I think she also had prepared something, so she may want to say something. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣ
ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਹੈ YouTube ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਦਾਂ ਪਟਕੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੂੜੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਕੁਡ ਟੈਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲੈਸ ਉਹ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸਮਾਈਲਡ ਬੈਕ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ Okay, thank you. Anything else you want to add? In the context of what's been said today, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰਾੜਾ ਤੇ ਧੱਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ताकि बच्चे देख सकन कि हाँ मेरे माँ प्यो ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Okay, thank you. I think ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ young in his 40s transplant surgeon ਹੈਗੇ Rajinderpal Singh ji. Rajinderpal Singh ji, if you unmute yourself, make yourself visible, then you can share your views. Rajinderpal Singh ji, unmute yourself. Let's hear you. Medica looks like he may be temporarily away. Okay, whilst he's waiting to join us. Hang on, yes. Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਮਾਫੀ। ਅੱਛਾ। ਚੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। Alright, okay. ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ there is nothing to something ਐਂਟੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। I feel that it's basically it's all in the hands of Lord. So ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। Is that what you're saying? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Thank you ਜੀ, thank you. Okay, well, once you reach home and if it's still time, then do join us again. Thank you. No, I'm already with you. I'm with you. All right, okay. Oh, okay. I'm talking on Bluetooth from my car. So. All right, okay. Well, what I'm saying is that do concentrate on your driving rather than just talking to us. But do join us whenever you can. Thank you. Yes, thank you. Dr. Sani, Praminda Sani, she is normally keen because she's raised this topic a few times. So I think let's hear her contribution. Unmute ਕਰ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਯੰਗ ਐਟ ਹਾਰਟ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ I think Kamaljeet ji, you needed this time and you needed this session, but I am badly missing the Shabad wala hissa jada asi routinely karde aa. So this is just a start. Sada jada effort hega. And science ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, I'm not sure. Environment ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ points ਆ ਗਏ ਨੇ, and they are all justified and they are all really practically ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੇ हैं और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। So what you're doing is, to me it seems that it's a very good way of applying Delphi technique analysis, which I'm sure ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, and we need to keep on going. It's a long road, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ we keep on discussing, and I'm badly missing that Gurbani the session, so we need to incorporate that.
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਇਧਰ ਵਾਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਵਾਇਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਵਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट्स ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਔਰ whatever family structure. I also agree ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, it's a way of life, hard way of life, and we need to ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but one thing we cannot deny is ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ. So it is really very difficult to analyze ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਪਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, is it ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਿਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, I like to get in touch with you via ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, I'm not ignorable. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। So really, I'm really Virji Kamalji ji encouraged and congratulate you for doing this forum. This is going to continue. This is a long, tough road. And Vaheguru ji aap ji sareyan nu chaddi kala ch rakhan, and we stay united on this. We respect each other. Basically, humanitarian element jehड़ा bahut zaruri hai. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਆਨਸਰ ਮੰਗਦੇ ਆ. Some we have, some we don't, and we need to be honest. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਈਅਰ 1 ਜਾਂ ਈਅਰ 2 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਜੂੜਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਜੂੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੂੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੂੜਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਕਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਤੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਡੈਡ, ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਡੇ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਹੀ ਨੈਵਰ ਆਸਕਡ ਮੀ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਔਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਟੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਗਲਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਵਾਟ ਮਿਸਿਸ ਸਾਨੀ has said? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨਮਿਊਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਨਮਿਊਟ। Unmute karo. He likes his own little iPad. मैं कर देनी है। I'll come and do it. ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, he's done it. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ I joined quite late actually, ਮੇਰੀ joining ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। So you're with us now.
Okay. Sorry, it's been quite interrupted time with me to join the various sessions. So I'm not really at par with joining with all the parts, the discussions, etc. Anyway, I'll say whatever is little bit I can contribute. It is a very vast discussion about if the topic is how to pass on our Sikhi and how to try to assess कि भाई साडे youth ਨੂੰ किस तरह lot of youth who have diverted from the main what we think is to either bring them back to the fold or in the very first place कि वो fold to बाहर ही ना जान. It is such a vast discussion, like an elephant sort of trying to see how you define some parts of it. It's very difficult to get hold of any individual part. So I will contribute to whatever little, which may not be contribution to the whatever debate it's already happening. Jete, जिस तरह भाई साहब जड़े अमेरिका तो आए हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी Sikhi is a way of life and depends on what we want to pass on to our children. So what we are talking about. To me, I think the starting point is Sikhi itself. By Sikhi, I mean it is a combination of both Sikhi way of life as well as Sikhi as a religion. I don't think dissociating the two parts and really discussing individual parts and then trying to find solutions of individual parts, to me at least, that is not the object of the exercise. So I think both parts have to go together. By that I mean the Sikhi way of life, whatever you call it, culture or the way of living, the traditions, all those, as well as the Sikhi, the religion itself, what has been passed on by our gurus, from Guru Nanak Dev Ji up to Guru Tegh Bahadur Ji, and the addition of what Guru Gobind Singh has given us. So the culture, the history, and the Sikhi itself, the spirituality, and the scripture, all that has to be there to really call it Sikhi. And there are different ways to sort of discuss, etc. But I think the education is the biggest thing. By education, I mean the education in the home, the education in schools, the education in gurdwaras, in the society, all those. So education obviously starts with the home, with the mother, with the father, passing on what is received by a child in the childhood remains for the rest of the way of life. But the outside pressures of school pressures and society are equally, sometimes even more powerful influences. It is an anecdotal, possibly, example, but the community, for example, just aage kisi ne ek sajjan ne describe kita si, the communities in, for example, in the Middle East and Thailand and Malaysia, etc., Singapore, those communities have proved that they have lasted longer with the Sikhi and passed on in the next generation, probably a little bit easier, less struggle than in the Western societies and America and in this country. And I think the biggest difference between the two, personally, I know of one community in Iran, which is a classical example in Middle East and Singapore, etc. The biggest difference is the pressures which are outside the homes and outside, the home, the personal influences of the family.
So the peer pressures here in the schools and the society general pressure, what company you keep, obviously a very, very strong force. But saying all that, I think the primary influences are in the home. The primary influences which last through life are from the parents, the grandparents, how children are grown up. And even though the outside, the society pressure, the school peer pressures are there, but to me, I think those come secondary. So it depends sort of which forces win. Okay. Coming to the other part, sorry, I'm probably going on too long. Is that, Well, am I taking too long, Kamaljeet Singh ji? Well, make your point, make a point. Okay. The other point I was coming to is this group, what we are in and discussing about it. Is it possible for this group to do anything to influence sort of, I can't say influence nationally, but even if you're talking of a small area, small community, is it possible to make influences? Well, yes and no. Yes, in the sense that everything starts from a small point. So the discussions, the points, the collective opinions obviously do matter, and that goes on to become bigger things and bigger organizations. So in that sense, yes, it is possible to make differences and improve on them. And no, in the sense that I think the group is has a different sort of focus, unless in a concerted way we change our focus and start doing discussing different things and spend our energy in a different way to make any difference, then it may be possible. Sorry, possibly I haven't made any particular points and not contributed about anything, but I haven't really joined in any discussion, and this is the first time I thought about it. So for whatever. Welcome, you're welcome. Thank you. Thank you. Kiranpreet ji, you want to say something? Hanji, but do we have time now? Yep, we've got time. Time for you. Thank you. मेरा actually थोड़ी जी ना आदत है ना, क्योंकि बोल रहे रही ना यार, तो फिर जी questions ज़्यादा I mean repeatedly उठ के और answer थोड़ा बहुत पता हो तो लगता है कि share कर लेना चाहिए. Now the first thing first is Rajinder Pal Singh होना ने कहा कि जेडी science या वो बच्चों ਨੂੰ I mean they become too scientific तो फिर दूर हो जाते हैं. I think Mrs. Sani ने भी ये गल बोली कि we don't know what is science actually. Okay, science को की मतलब that's a bit problematic. ये गल जेडी है ना सानू ये समझनी पऊगी कि जेडी बाइनरीज आपा कंस्ट्रक्ट कर लेने ये हमेशा ही मुश्किल रहिंदियां, हमेशा डिफिकल्ट होंदियां. बाइनरीज दे विच जदों भी आपा जावांगे आपा कॉन्फ्लिक्ट वाल जावांगे. सॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट चो कदी नहीं निकलदा हुंदा. तो बाइनरीज अपने आप विच ही प्रॉब्लम है. और सानू अगर सॉल्यूशन वक्त बदलना तो सानू बाइनरीज से बाहर निकलना होगा. Now when I say this, what do I mean? मेरी सिस्टर is Marie Curie fellow. मैनू तो कोई कह सकदा ते चलो PhD कीती है लिटरेचर विच कीती, चलो छोड़ो. But then my sister is Marie Curie fellow, so she is proven scientific person. However, जितनी ज्यादा वो scientific है, उस तो ज्यादा वो religious. Now, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक और एग्जांपल है निकोला टेस्ला. One name every scientific person knows. Nikola Tesla हमेशा एक गल बोलते रहे हैं. Till उन्होंने दी किताब दे विच भी है My Journey with Inventions या My Inventions करके ना दी बुक का. And he says कि there is something divine who tells me to do all this, and that is how inventions बन के आती हैं. So he also, acknowledged that there is somebody behind some power. ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Energy, power, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ. So ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ scientific ਬੰਦਾ, but then he is acknowledging some other power as well. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? So conflict ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? Because ਉਹਨੇ binary ਤੋੜੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ binaries ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆ orthodox ਆ modern ਆ technical ਆ non technical ਆ scientific ਆ non scientific ਆ, that is where problem is created. और ये ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ. ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ is a way of life, and then Mr. Sani ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ it is amalgamation of both. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, because when you say ਸਿੱਖੀ is way of life, partially that is right. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ is religion as well, ਜਾਂ not a religion, partially that is right as well. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਟ-ਚੈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, that is when ਗੁਰਮੁਖੀ comes into play. ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. Yes, you can translate it. Yes, you can translate the meaning. ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ meaning ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ different ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ. ਕਿੱਦਾਂ? ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਧਰਮ ਆ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿਦਾ ਭਾਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥਫੁਲ ਰਾਈਟਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ, that is not ਸਿੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਂ, no that's not ਸਿੱਖੀ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, that is where problem is। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਐਂਡ that is why ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਲਿੰਗ ਵਰਤਿਆ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ there is no man and no woman in this world ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, because I hate saying this, however ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲੀ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਲॉड। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਡਿਸਾਈਪਲ, ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ that is where ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲੈਣ। ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ them ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਟ ਇਜ਼ ਧਰਮ। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ them। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਪਾਥ, ਰਾਈਟੀਅਸ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। That's it. Thank you, ji. Thank you. Gulbakh Singh, ਤੁਸੀਂ ਨਾ briefly respond ਕਰਕੇ, ਫਿਰ then I think I'll just not tackle, I'll give the opportunity to one or two other people who haven't shared their views. Haji. Thank you. You're welcome to give them opportunity. I only want maybe 2 minutes, so you can give me that when you desire. Okay, no, you carry on now. You can make your point. Thank you so much. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। I have a 16-hour Gurmukhi learning course
I can do it in 2 days, meaning start at 9, end at 4, start at 9, end at 4 in 2 days, or I can do it in 4 days, 4 hours each day. And at the end of the course, the students would be able to learn any page from Shri Guru Granth Sahib. That's my commitment. Number 2, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ accept it or adopt it and you will be happy। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਸਕਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਰਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਨਾਟ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੱਜਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੀਨ, sorry about coming to you late। अनम्यूट कर लो। हाँ जी, दस बेनती करना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई है सुन के कि सब परम सिंह कोई क्लास लगा रहे थे जिथे विदाउट गुरुद्वारे तो मेरा दिल करता है पूछा इन्होंने किस जगह पे आई क्लास, तो जेकर उत्थे कोई कभी विजिट करना हो नेड़े तेड़े हो लंडन दे कर सके। दूसरा हम बासी सब कह रहे सी कि भुली गए, चलो फॉर द टाइम। दूसरा कैसे गुरुद्वारे तो बाद इस जरा काम हो जाता, गुरुद्वारे के विच नहीं हुंदा। दस अपना तजर्बा है पिछले 40-45 साल तो कि साडे बच्चे छोटे छोटे सन कि उन्होंने भी पढ़ाने की ख्याल से होर बच्चों को गुरुद्वारे क्लासां लगाते सन। हाँ जी, बच्चों की गिनती तकरीबन पहला तो थोड़ी सी, फिर वधी 50-60 बच्चे हो जाते सन। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੈਂਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟਸ ਮਿਨੀਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਦਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ for many years. Maybe he wants to share some views. Certainly will do. Yes, thank you. Thanks for the time. In essence, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ,
that is my point, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल होवे, more so youngsters ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਏਗੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ। So really, moral story is, in essence, जिस तरह सिंह साहब ने किया, परम सिंह ने किया और नरेंद्र पांडे ने किया, कि जो encouragement है ना, that is the key to what you are saying tonight. जे कहिए ना मेरे गुरुद्वारे है वो आपे कर देंगे, नहीं स्कूल है वो कर देंगे, स्कूल के क्लासेस लगते हो कर देंगे, I think that is wrong understanding. So कोई भी encourage कर सकता, चाहे गुरुद्वारे encourage कर सकते हैं, जिदा सिंह साहब ने किया, जब पेरेंट्स encourage कर सकते हैं। In essence, encouragement is what is required. Punjabi ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਹਾਂ ਸਪੀਚਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਊਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਗੇ। That is really what I would like to say. Thank you. Thank you ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, even though he is a young man, but he is very conversant with the Gurbani Siddhant, so he takes an active part. ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਜ ਜਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਸਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁੱਖਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਤ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ। ਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਕਾਹਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਹਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਡੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਦੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ PhD ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ PhD ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ PhD ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਨਸਰ ਦੇਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ,
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਨਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਲੈ ਭਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ? ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਧੋ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਾਂਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਰ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮਤ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇ ਬਰੀਫਲੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੇਨਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ PhD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਲੌਜਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਦਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਦਊਂਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਆਹ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਭਈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ, ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ
ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੇਖੋ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਬਸ। Thank you, thank you, thank you. I think sort of it's nearly sort of our time, but so far, if I may just sum up, because the issue concerned the youth, particularly ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੁਕਾਓ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ when I use the word culture, I didn't particularly mean Punjabi culture, I wasn't confusing culture with religion, but ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਕਨਵਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪ ਸਮਝਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਸਫੁਲਨੈਸ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਹਿਜ਼ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਦੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਬਾਏ ਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, we can make whatever services ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, they can be made available। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ, ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਚਰ ਸੈਲਫ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਸਨਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦ ਯੂਥ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ O ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ somehow we need to impress upon them why it's so important to learn the Punjabi. They also sort of develop into the development of digitization way. ਫਿਰ I think ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਵਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ they are looking for engagement as well as empowerment। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ I think ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ they need to help them out. As far as we are concerned, we can provide platform. It's no big deal. I mean, if Man Virdi says, look, a group of us want to meet and discuss, can we help them out in some way and provide an expert to guide us?
And then I can say, yes, there are a few people who I know, they can help out and we can arrange meetings for them. But we need to really keep engaging with them, or keep engaged with them, ताकि सानू पता लगे उन्हां दे needs की हैगियां, how do we fulfill them, then how do we support them, and so on, ताकि they feel empowered so that they can do whatever it is that they want to do. So far, I think ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਐਸ ਮਚ ਡੀਟੇਲ ਐਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੈਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਜੀਤ ਹੈ, I mean, his way of looking at Shabad is slightly somewhat different, so which helps. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ to look at a few things. ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। So I think it's a matter of rather than confronting and disagreeing, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, as far as I'm concerned, ਮੈਂ ਤਾਂ I'm happy to learn from whoever, as long as I feel that it is genuine learning rather than sort of time wasting ਜਾਂ whatever else. So I think ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ so far summary ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। But ਜਿਹੜਾ the way forward ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। The only thing that I can say is ਜਿਹੜੇ established groups ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫਰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ that is praiseworthy. ਅਸੀਂ we can make use of them, ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ if they can make their programs available to others, whoever wants them, then that's fine. ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ somehow ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But whatever we do, we want to make it available to everybody. So we are in the process of setting a website, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ at least I'm open to suggestions, whatever useful, whatever little we can do. But clearly more people need to join with us. Just Manpreet, a lot of people have said we've got a lot of resource. Our youth, they are in top positions in almost every field. Unfortunately, we just aren't engaging with them. If only we could engage with them. And I just don't know how to attract them. I mean, I would welcome them, with open arms. I mean, today, I prioritized, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। So I think that's the only thing that I can say. But ਜੇ ਹੁਣ I think if there's something I haven't said or something we haven't said or something we need to do in the forthcoming sessions, do suggest me ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Do we need to devote whole session? Do we need to devote half a session? And if so, ਉਹਦਾ content ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? So do please give me some views, either now briefly or via emails. ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਨਜੀਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। If they want to add something, by all means do. ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਮਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਫੇਥ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਸੀਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫੇਥ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਲਾਸਟ 25 ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, 25 ਤੋਂ 30, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਆ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਵੇਦ ਸਮਝਾਇਓ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮਨਮਤ ਦਾ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਾਈਟਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਹਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਕੁਇਕਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਐਡ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਸ ਟੂ ਦੈਟ ਹਾਈਟਨਡ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਧੂਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਧੂਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਧੂਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਓਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਰੇਕਲ ਬੇਸਡ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ, ਬਹੁਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮ ਅਦਰ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਡੋंट ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ ਇਨਟੂ ਮਿਰੇਕਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਡਿੰਗ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, but hopefully once everything is done, then finished, then we'll start the Sikhi camp again face to face in Reading Sikh Gurdwara. So if anybody wants to join in, we'll do that. And on top of that, I just want to say that every Sikh is a preacher, should be a preacher. हर सिख ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਏ, ਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਰਹੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਹਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਊ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਈਏ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੈਲਫ ਪਰਚੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਾਨੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈ, ਤੇ 2-3 ਟੀਚਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GCSE ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਅਨਦਰ ਐਸਪੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮ, ਪਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਔਰ ਜੋ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਰਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨਾਓ 10 ਮਿੰਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਬੀ ਬਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅ ਕਲੋਜ਼। I think I've done it anyway. Thank you. Very ਖਾਲਸਾ। Okay. Sorry about interrupt. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੌੜਾਵਾਦ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੌੜਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2/3 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਆਰ prepared to spend more than 2 hours or whatever, it's up to them. ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ I don't know, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ I came to you, you helped me, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ connective links ਭੇਜੇ ਨੇ, and I've just about started to understand and sort of analyze ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। and your ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ that is a lifeline of this group. Everything else is secondary. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ every time। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ, and everybody else, please come again. But we need to have that Gurbani da Shabad ji, that's our lifeline. Okay, ji, thank you. Lastly, Dvinder Singh ji, I think we need to bring it to a close. Yeah, Anji, thank you. Yeah, I will be signing off after this. I'm going to summarize this by simply saying a lot of people have put some very good input into this meeting. I think we agree across the board that there is a need to improve things, especially I think Uncle Basi ji ne kya hai, Western culture jara hega, we need to understand the influence of Western culture on our youth. Okay. Also, I can't recall but education, science subject, art subject. I've got personal experience of meeting people who have studied art subjects, sociology, sociology being one of them, and their idea on religion is it's a myth. And that again stems from the family background. If you're going to rely on a flawed education system to indoctrinate you with information that you feel empowers you to make these type of decisions, then it's useless. But that's all I need to say. But thank you very much. Okay. Thank you very much indeed. Yes, I think all I can say is we've summarized it, but I can thank everybody whoever's input into the discussion. But I think I'm still looking forward for your suggestions, recommendations, how much time do we need to devote in future sessions, and also ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨਮਿਊਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਨਮਿਊਟ। हाँ जी, मैं सिर्फ एक मिनट लेना कि एक तो गल आई है कि अपने बच्चे 20-25 साल पुराने दे विच गैंग्स दे विच चले गए है, एंड आई वुड से कि साडा जिहड़ा एम्फसिस है ना, जिहड़ा सानू सिंबल गुरु नानक साहब ने दिता सी एक ओंकार दा या इक्को दा, साडा वो सिंबल बदल के अजकल खंडा किरपान हो गया, और आप जी नूं पता कि खंडा किरपान साडा ओरिजिनल सिंबल नहीं ते ना ही वो गुरु साहब दे वेले सीगा। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि असी वी बैक टू द ओरिजिनल। जे एक ओंकार दा सिंबल ते सारियां दा एकता समझण लग गया तो साडे गैंग कल्चर नूं थोड़ी जी ठल पाएगी। दूसरी चीज़ है, एक जिन्हां ने कहा भाई सानू सिर्फ वे ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, असी हर दे तरीके नाल अपना जीवन जिउणा। Please note that if you understand Gurbani, the way of life that Guru Nanak Sahib is saying is exactly that. कि साडा way of life वो होना चाहिए जिहदे नाल साडी उस करते पुरख नाल मुलाकात होवे। So actually it is the way of life. So once we understand Gurbani, we reach there. We just need to have understanding of Gurbani. Thank you. Thank you, Ji. So do please give me your suggestions in the forthcoming days, in the next day or two, so at least I have some concrete ideas as to how you want us to proceed. Saranjit Singh, I think you want, okay, final word. Quick suggestion. हाँ जी, suggestion ही देना है, suggestion ही है. Suggestion is ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਈਏ on something around Sikhism, like ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਈਏ on things that have entered in our religion, which we need to clean out and or sort out,
ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ, ਉਹ ਫੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਲੈ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ sort of balance out ਹੋ ਜਾਏਗਾ, we'll get sort of both. That's just one suggestion. Okay, many suggestion can we discuss something else, you know, as one of these recommended topics? Then I think at least at the moment it's very difficult to remember everything that everybody is saying. So I think if you just put your thoughts in writing, then I have something sort of on a piece of paper that I can relate to. I can only thank you from my heart. So I'm really truly grateful for your input, and I hope you will keep faith and keep joining us. And we look forward to seeing you next week. Vaheguru Ji Ka Khalsa. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.